Everyone. So in previous class we discussed about one of the type of the capacitor, that is a parallel plate capacitor without dielectric and with the dielectric. Without dielectric C is equal to A epsilon naught by D. With the dielectric C is equal to A epsilon naught K divided by D, means AK epsilon naught by D. Next to partially filled and completely filled, ಇವೆರಡು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now today we are going to discuss about energy stored in a capacitor. Before that, how the energy will be stored in a capacitor we have to know. Okay na? The capacitor is the essential component of any circuit design, and in fact after the resistor it is the second most used passive component in the circuits. Now these capacitors are available in various sizes and shapes, but the basic function of any capacitor is to store the electrical energy. So now in this video, let us understand how does this capacitor works and how the energy is stored across this capacitor. Now this capacitor consists of two conducting plates which are separated by a dielectric material. Now this dielectric material is the insulating material and it opposes the flow of current. So now let us understand when we apply the voltage to this capacitor, then how the energy is stored across this capacitor. Now before the application of voltage, the two conducting plates of this capacitor are electrically neutral. It means that it has an equal amount of positive as well as the negative charge. But once the voltage is applied to this capacitor, then from the top plate, the electrons or the negative charge is attracted towards the positive terminal of this battery. And through the negative terminal of the battery, the electrons are pushed towards the bottom plate of this capacitor. Now because of the dielectric material between the two plates, the electrons which are collected at the bottom plate of this capacitor are not able to cross this barrier. And because of that, you will observe that over the period of time, the electrons will get accumulated at the bottom plate of this capacitor. So over the period of time, the top plate will have a shortage of electrons while the bottom plate will have a excessive electrons. Or we can say that the top plate will get positively charged while the bottom plate will get negatively charged. And because of the charged particles, the potential difference will get developed across the two plates. Now the building of charges across the two plates will continue till the point the potential difference that is developed across the two plates is equal to the supplied voltage. Now because of this potential difference, the electric field will get developed across the two plates, and this developed electric field is directly proportional to the potential difference and it is inversely proportional to the distance between the two plates. So smaller the distance between the two plates, the stronger will be the electric field. So in this way, when we apply the voltage to the capacitor, then the charges are developed across the two plates of this capacitor, and because of the development of the charge, the electric field is developed between the two plates. So in this way, the capacitor stores the energy in form of this electric field. Now even if we remove this voltage source, then also the charges that is developed across the two plates will remain as it is. So unless we apply the conductive part to this capacitor, the charges that is developed across the two plates will remain as it is. So as you can see over here, the conductive path is connected between the two terminals of this capacitor, and the load in the form of bulb is connected to this conductive path. So now whenever we turn on this switch, at that time the electrons from the bottom plate will get attracted towards the top plate, and in this way you will see the transfer of charge or flow of current through this conductive path. So now because of flow of current, you will see that the bulb will glow, and in this way the current will flow through this conductive path, and this procedure will continue till both the plates will become electrically neutral. So over the period of time, you will observe that both plates will become electrically neutral and there will not be any flow of electrons through this conductive path, and because of that the bulb will again turned off. So in this way, the charge that was developed across the capacitor has been discharged through this conductive path, and this phenomenon can be known as the discharging of this capacitor. Now the ability of the capacitor to store the charge
is known as the capacitance, and it is represented as the charge that is developed across the capacitor per unit voltage, and generally it is denoted by the unit of Faraday. Now this Faraday is very big unit and usually it is not used to define the capacitance. Rather, very small units like millifarad, microfarad and picofarads are used to define the capacitance. So now for the given capacitance, if you want to store the more charge across the capacitor, then you need to apply the more voltage across that capacitor. Or for the given voltage, suppose if you want to store the more charge across the capacitor, then you need to select the capacitor in such a way that it has a large capacitance. So as you can see over here, by changing the applied voltage, we can change the amount of charge that is stored across the capacitor. But here we cannot increase the voltage indefinitely. So for every capacitor, you will find that the maximum voltage rating has been defined. So the voltage that is applied across the capacitor should be less than that maximum rating. So if the applied voltage is greater than the maximum rated voltage, in that case, you will see the dielectric breakdown in the capacitor. In the video, how the energy will be stored in the capacitor, we have to derive the expression for energy stored in a capacitor. Then the energy of the charged capacitor is measured by the total work done in charging the capacitor to a given potential. Andre total energy ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ you have to find out how much work has to done to charge a capacitor. So that's why let us consider or assume that both the plates are uncharged initially. Initially ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, both the plates are uncharged. Now we have to repeatedly move the charges from one plate to another plate. Then during this process, at any certain time, at any certain stage, the total charge in the plates becomes capital Q, and potential difference between those two can be taken as V. Then at any instant t anta consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Then by the definition of capacitance, C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. Then Q is equal to, what is the charge accumulated? Then Q is equal to CV. Then V is equal to Q by C. That is equation number 1. Then the amount of work done in transferring an additional small quantity of charge dq from one plate to another plate against the potential difference V. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ dw is equal to V into dq. Why? Because what is the formula for potential difference? V is equal to dw by dq, or work done per unit charge. Potential is nothing but work done per unit charge. Then work done is equal to V into dq. dw is equal to V into dq. Why? Because small work done ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ dw, small charge ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ dq. Okay na? Then dw is equal to, we know V value Q by C. Then substitute V value in above equation. Then dw is equal to Q by C dq. Now ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ಅಂದರೆ 0 ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ W is equal to, when Q is equal to 0 to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ತಾನೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ವರೆಗೂ. ಸೊ 0 to Q dw. Now W is equal to integration 0 to Q by C dq. ಅಂದರೆ dw ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, Q by C dq. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. W is equal to 1 by C. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 1 by C ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to Q dq. Then integration of Q dq is Q square by 2. Why? Because the formula x to the power n is equal to, integration of x to the power n is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. So that's why
x to the power n plus 1 by n plus 1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ q to the power ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ q to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 then q square by 2. So w is equal to 1 by c q square by 2 from 0 to q. Then substitute upper limit then lower limit. Then w is equal to 1 by c q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, 0 ತಗೋಬೇಕು. 0 by anything is 0. So that's why w is equal to 1 by c into q square by 2. Then but q is equal to cv ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, but q is equal to cv ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, we know by the definition c is equal to q by v. ಅದನ್ನೇ ನಾವು q is equal to cv ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ q ಜಾಗದಲ್ಲಿ cv ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ 1 by c into c square v square by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1c get cancel, then remaining ಉಳಿಯೋದು half cv square. ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಸೊ half cv square. Now this work done, this amount of work done is equal to energy stored in the capacitor. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಬಲ್ಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ 0 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 0 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ u is equal to half cv square. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, u is equal to half q square by c ಅಂತನಾದ್ರು ತಗೋಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು half cv square ಅಂತನಾದ್ರು ತಗೋಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು half qv ಅಂತನಾದ್ರು ತಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ u is equal to half cv square. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ, u is equal to half cv square. Then we know c is equal to a epsilon naught by d and v is equal to e into d. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಅಬೋವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ u is equal to half epsilon naught a e square d. ಸೊ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ d get cancelled. So finally half epsilon naught a e square d. Then what is the energy density? Energy per unit volume. How much energy will be stored in per unit volume? Per unit volume of the capacitor we have to calculate. Then ud is equal to energy per unit volume, u by v. Then that is equal to half epsilon naught a e square d divided by a into d. A into d means area into thickness, that is volume. So that's why, so ud or energy density ud is equal to half epsilon naught e square. Why? Because a get cancelled, d get cancelled, remaining ಉಳಿಯೋದು half epsilon naught e square. So then next we move on to combination of capacitors. ನೋಡಿ, to get the desired value of capacitance, we connect or we combine the capacitors. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಾವುದೋ 1.1 ಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಹೌ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, we can combine several capacitors of capacitance C1, C2, C3 so on up to Cn to obtain a system with some effective capacitance. ಅಂದರೆ ಸೆವರಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೇ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ there are two basic ways
ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ವೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 plates, ರೈಟ್? ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 plate. ಲೆಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 capacitors. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೀವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಒಟ್ಟು 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವಯರ್ಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ದು ಒಂದು ವಯರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ವಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ first capacitors second plate is connected to second capacitors first plate. Next to second capacitors second plate is connected to third capacitors first plate, and first capacitors first plate is connected to battery positive, third capacitors second plate is connected to battery negative. This combination we call it as series combination. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನಾ? ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 capacitors of capacitance C1, C2, C3 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ V volts. ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು? V ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ V ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ is same. The charge on each capacitor is same and let it be Q. ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜು ಥರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಈ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ಟು V1, V2, V3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯನ? ಸೊ V1, V2 ಆ್ಯಂಡ್ V3 ಆರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? V1, V2,
V3. Why? Because capacity ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ದೆನ್ V is equal to, ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ V is equal to V1 plus V2 plus V3. So by the definition of capacitance, C is equal to Q by V. Capacitance C is equal to Q by V. Then V is equal to Q by C. For first capacitor potential find out ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ V1 is equal to, charge remains same, Q by C1. V2 is equal to Q by C2 and V3 is equal to Q by C3. So ಈ ತರ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅಬೋವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ದೆನ್ V is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. Then V is equal to Q common ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. That is equation number 2. So ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. The total capacitance applied by the combination of different capacitors is known as effective capacitance. ಈಗ ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬದಲು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ let the system of capacitors be replaced by a single capacitor of equivalent capacitance CS. C1 C2 C3 ಬದಲು ನಾನು CS ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ, such that it acquires the same charge, ಅದೇ ಚಾರ್ಜೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, Q at the same potential V. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬದಲು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ V is equal to ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಈಗ Q by CS ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ C is equal to Q by V, V is equal to Q by C. C ಬದಲು ಏನು ತಗೋಬೇಕು, CS ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2. ದೆನ್ Q by CS is equal to Q into 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Then Q get cancelled, remaining ಉಳಿಯೋದು 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So from this equation, the reciprocal of equivalent capacitance, the reciprocal of equivalent capacitance of a number of capacitors is equal to the sum of the reciprocals. Sum of the reciprocals. Why? Because 1 by C1 plus 1 by C2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. So sum of the reciprocals of the capacitance of the individual capacitors. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the reciprocal of equivalent capacitance of the number of capacitors is equal to sum of the reciprocals of capacitance of individual capacitors. About series combination. So first note, if there are n capacitors are connected in series, then the formula becomes 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus so on up to 1 by Cn. Then this can be written as 1 by CS is equal to summation ith term anta tagondre I is equal to 1 to n 1 by Ci, 1 by Ci. Then if there are two capacitors are connected in series, then what will be the potential value? Find out ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. That gives rise to 1 by CS is equal to C1 C2 by C1 plus C2. ಅಂದರೆ LCM ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Then CS is equal to C1 C2 by C1 plus C2. What is the formula? CS is equal to C1 C2 by C1 plus C2. Then V is equal to Q by CS. Formula ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, V is equal to Q by CS. Then Q is equal to V into CS. So then charge find out ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ Q is equal to V into C1 C2 by C1 plus C2.
Q is equal to V into C1 C2 by C1 plus C2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. potential difference across the combination is inversely proportional to its capacitance. C is equal to Q by V, inversely proportional ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the equivalent capacitance is less than the capacitance of the smallest capacitor. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಟು ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟು ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಏನಿದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರೆಡ್, 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರೆಡ್, 3 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರೆಡ್ ಅಂತ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರೆಡ್ಗಿನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. So in case of parallel combination, we consider 3 capacitors C1, C2, C3 are connected in parallel across the battery of V volts. When potential difference V is applied across the combination, then the potential difference across each plate is same. Series combination alli charge same irutte, parallel combination alli potential same irutte. Why? Because if Q1, Q2, Q3 are the charges on the individual capacitors, then the total charge Q on the combination is, we have to find out. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು first capacitor, second capacitor and third capacitor. Next negative also connected to first capacitor, second capacitor and third capacitor. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 500 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 1000 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 700 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ Q1, Q2, Q3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಾರ್ಜು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ Q1, Q2, Q3 ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ Q ಆನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಈಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2 ಪ್ಲಸ್ Q3. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3 ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2 ಪ್ಲಸ್ Q3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ದೆನ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಬೈ V, C ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಬೈ V, ದೆನ್ Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CV. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, V ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ Q1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1V, Q2 is equal to C2V, Q3 is equal to C3V. Now substitute these values in above equation, then Q is equal to C1V plus C2V plus C3V. Then Q is equal to V common ತಗೊಂಡ್ರೆ C1 plus C2 plus C3, equation number 2. Then ಈಗ ಈ ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ
ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. Let the system of capacitors be replaced by single capacitor of equivalent capacitance Cp such that it acquires same charge same irutte at the same potential difference. So potential enagirutte same irutte. Then adre nimge q1 q2 q3 combination enagirutte total charge q ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay na? Then q is equal to Cp V ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ then Cp V is equal to equation 2 can be written as Cp V is equal to V into C1 plus C2 plus C3. Then V get cancelled. Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. So this is the formula for combination of parallel or parallel combination. So what is meant by equivalent capacitance here? Equivalent capacitance of a parallel combination of a number of capacitors is equal to sum of capacitance of individual capacitors. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? which is greater than the higher value of capacitor, higher value of capacitance of the capacitor. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ n capacitors are connected in parallel, then Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 so on up to Cn. Then this can be written as Cp is equal to Nc. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ C1 is equal to C, C2 is equal to C, C3 is equal to C ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Cp becomes N into C ಬರಿಬೋದಾ? Then in parallel combination of capacitors, potential difference across the capacitor is same. Next to charge on capacitor is proportional to C, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ 1 2 3 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 4 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? 4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಫ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C2 ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V2. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ವಯರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅವೆರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ a capacitor of capacitance C1 and potential V1 is connected another capacitor C2 and potential V2. The charge flow from higher potential to lower potential and it reach and in between the value V such that ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ದೆನ್ V is equal to ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ Q is equal to CV ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ V is equal to Q ಬದಲು ಏನು ಬರಿತೀನಿ? C1 V1 ಪ್ಲಸ್ C2 V2. Q1 Q2 ಬದಲು C1 V1 ಪ್ಲಸ್ C2 V2 ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಏನು? V is equal to C1 V1 ಪ್ಲಸ್ C2 V2 ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2 ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯೇನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ combination of charge drop. So this is very important for NEET JEE. So combination of charge drops anta ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ let us assume that
ದೇರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಂದು. ಓಕೆನಾ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಂದು ನಾನು ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಯು. ಓಕೆನಾ, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಇನ್ ಜನರಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್, ಆ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ, ಚಾರ್ಜ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ, ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು how we find out the charge, radius, capacitance, potential, energy and energy difference we have to calculate. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಚಾರ್ಜ್ ಈಗ n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 so on up to Qn ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Q1, Q2, Q3 ಎಲ್ಲವೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Q ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ n ಇಂಟು Q ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಬಿಗ್ ಡ್ರಾಪ್ Q is equal to n ಇಂಟು Q. ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹತ್ರನೂ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ Q is equal to n ಇಂಟು Q. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆನಾ n ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 4/3 πr³ ವಾಲ್ಯೂಮ್, 4/3 πr³ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನು 4/3 π ಸ್ಮಾಲ್ r ಕ್ಯೂಬ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಈಗ 4/3 π ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n r ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಟು ದಿ ಪವರ್ 1/3 ಇಂಟು r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು n ಟು ದಿ ಪವರ್ 1/3 ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ r. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೋ C ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4πε0 r, ಯಾವುದೋ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನು, C ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4πε0 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, n ಟು ದಿ ಪವರ್ 1/3 ಇಂಟು r, ಈಗ ನೋಡಿ 4πε0 n ಟು ದಿ ಪವರ್ 1/3 ಇಂಟು r. 4πε0 r ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ದೆನ್ n ಟು ದಿ ಪವರ್ 1/3 ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ಥರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q/C. Q ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ NQ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C ಗೊತ್ತಿದೆ, n ಟು ದಿ ಪವರ್ 1/3 ಇಂಟು C. ದೆನ್ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು n ಟು ದಿ ಪವರ್ 1/3, n ಟು ದಿ ಪವರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1/3, ದೆನ್ 2/3, n ಟು ದಿ ಪವರ್ 2/3 ಇಂಟು V ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಆಫ್ CV² ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. C ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, V ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ U ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಬಿಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ರಾಪ್. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೀರೀಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ನೀಟು JEE ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.